standing before you to present a short speech about Gandhi Jayanti. There are few people in this world who have left a long-lasting impression on fellow beings with their ideologies and perspective in life, and that still make an impact. One such person is Mahatma Gandhi, who was born on October 2nd, 1869 in Porbandar, Gujarat. This day, the whole world is geared up to celebrate Mahatma's 151st birth anniversary. Remembering the leader and his contribution, every year on October 2nd, Gandhi Jayanti is celebrated across the globe. This day is celebrated worldwide as the International Day of Non-Violence. His techniques are written and his words are revisited. He was a true legend and a man of iron will. It was his love for his nation and for the people that made India to celebrate his birth anniversary every year as Gandhi Jayanti. He was a real warrior, and that makes it important to celebrate his birth anniversary every year as the national celebration throughout the nation. Mahatma Gandhi was a man of principles and beliefs. He lived a simple yet and a disciplined life. He was punctual and never had the late on any occasion. It was the truth and non-violence that powered him throughout his life and that he always wore in his personality. Neither practiced violence nor he supported to have it. He wrote his biography named My Experiment with Truth, in which he had described as well as the things we can do with the truth. Apart from the truth and non-violence, he also believed in social welfare. It was his goal on every activities and movements he had led throughout his life. He followed Bhujanite Bhujansu. It means welfare of all and happiness for all. Mahatma Gandhi was always in support of demanding for the rights of the individuals. Always fought for the right of the individuals, but he never had supported violence for it. He had searched a peaceful way for it, called Satyagraha. Through his Satyagraha, he told the world that the greatest thing in the world can be obtained by peaceful as well. Gandhiji was a strong supporter of cleanliness and hygiene, for which the government of India has launched the mission Swachh Bharat Mission. By celebrating this auspicious occasion, we remember such a great freedom fighter of India who brought independence for us without any violence. Though we cannot give him anything, the best thing we can do for him to make the prosperous India that Gandhiji dreamed. On this Gandhi Jayanti, we all receive inspiration from him to be punctual and complete our work on time. On Gandhi Jayanti, we also receive inspiration from him to be punctual and complete our work on time. His lifestyle also teaches us to adopt a simple living but higher thinking. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's values and aims. The future depends on what we do in the present. Happy Gandhi Jayanti. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. ഇതിൽ ഞാൻ ഏത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും? പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. മോളെന്താ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കണ? അതമ്മാമേ, ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അമ്മാമ എന്നെ സഹായിക്കോ? അതിനെന്താ മോളെ, ഞാനും മോളുടെ ചേച്ചിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ?
മുത്തച്ഛൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പോയ കാര്യം മോക്കറിയാലോ. മോള് വിഷമിക്കണ്ടാട്ടോ. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഈ മുത്തച്ഛി സഹായിക്കാം. അത് അമ്മാമേ, ഈ പലരും ഗാന്ധിജിനെ എന്താ ബാപ്പുജിന്ന് വിളിക്കണത്? മോക്ക് ഗാന്ധിജി ഇഷ്ടല്ലേ? പോലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗാന്ധിജി ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഗാന്ധിജിക്ക് നൽകിയ ഓമന പേരാണ് ബാപ്പുജി. ഈ പേര് മാത്രല്ല, ഗാന്ധിജിക്ക് ഇനിയും ഏറെ പേരുകളുണ്ട്. മോക്ക് അറിയണോ? അറിയണോ മാമി, പറ. എന്റെ വീട്ടിലെ ഓമന പേരെന്താണെന്ന് അറിയണോ? മോനിയ എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ എന്നാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംശയം തീർന്നോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂട്ടോ. അത് പിന്നെ അമ്മാമേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ആദ്യം നടന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരം ഏതാ? ചമ്പാരൻ സമരം. ബീഹാറിലെ നീലം കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമായിരുന്നു. ആ സമരം എന്നാ നടന്നത്? അയ്യോ, അത് മോളെ ദിവസമൊന്നും മുത്തശ്ശിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. പ്രായമായില്ലേ മോളെ. ഒരു കാര്യം ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കേ. ചേച്ചി സിവിൽ സർവീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയല്ലേ? ചേച്ചി, ചമ്പാരൻ സമരം നടന്നത് എന്നാ? അത് 1917 ഏപ്രിൽ 10. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് ഒരു 5 times വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു? എന്തിനാ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ചത്? അതോ 1920 ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥമായിരുന്നു. 1937 ഗാന്ധിജി അവസാനമായി കേരളം സന്ദർശിച്ചത്. ഇതിൽ 1937 ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദർശനത്തെ ഗാന്ധിജി ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി ചേച്ചി. ഗാന്ധിജി എന്തിനാ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തി? ഉപ്പ് ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണോ? എന്റെ മോളെ, നീ ഇവിടെ കറിയിൽ പോരാഞ്ഞ് ചോറിൽ കൂടി ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളല്ലേ? അതുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? എന്താ കുഴപ്പം അമ്മാമേ? ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എന്നാൽ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഉപ്പ് നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി കടൽ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഉപ്പുണ്ടാക്കിയത്. ഇനിയുണ്ടോ നിന്റെ സംശയം? എന്നാ ചോദിച്ചോളൂ. മോളെ, ചിന്നു ഇങ്ങ വന്നേ. എന്താ അമ്മേ, എന്നെ വിളിച്ചോ? അമ്മേ, എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അമ്മേ, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് എന്നാ? അത് 1942 തോന്നുന്നു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയോ മോക്ക്? പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കും. മന്ത്രം ഫലിച്ചു അമ്മേ? പിന്നില്ലേ, ഗാന്ധിജിയുടെ സഹന സമരങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോവുക എന്ന ജനങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും അവരുടെ തോക്കുകൾ ശബ്ദമായി. അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത്. അതാണല്ലേ അമ്മേ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയെ രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ഇത്ര ആർഭാടമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. മോളെ, ദേവു കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ കാര്യം എന്ന് പോയി ചോദിച്ചേ. എന്തിനാ എൽസി നീ ഇങ്ങനെ കരയണത്? എന്തു പറ്റി നിനക്ക്? ചേച്ചി, ഗാന്ധി ജയന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് വരക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. ഇത്ര ഉള്ളോ? അതിനാണോ നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? ചേച്ചി, ഗാന്ധിജിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. അപ്പോൾ അമ്മയോ? പുത്ലിബായ്. ഗാന്ധിജി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. 1883
14 വയസ്സിൽ കസ്തൂർബായിയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, നീ ചേച്ചി കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാ ഗാന്ധിജിയെ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ശരി ചേച്ചി. ഇതാ നിന്റെ ചിത്രം. ഇതിനാ നീ ഇത്രയും കരഞ്ഞത്? അമ്മാമ്മേ, ഞാൻ വരച്ച പടമാ, കണ്ടോ? ഗാന്ധിജി, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എളിമയുള്ള മനുഷ്യൻ. മോളെ, നീ ഒരു സിവിൽ സർവീസുകാരിയാകുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടേതുപോലെ എളിമയും ദേശസ്നേഹവും നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി തൻ്റെ 2 ശ്വാസകോശങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സത്യവും അഹിംസയും നീ മുറുകെ പിടിക്കണം. അസത്യത്തിനും അധർമ്മത്തിനും പാവങ്ങൾക്കുമെതിരെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ അടയാതെ നീ നോക്കണം. തീർച്ചയായും മുത്തശ്ശി, അസത്യത്തിനും അന്യായത്തിനുമെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ മരണത്തിന് തുല്യമാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. ഒക്ടോബർ 2 അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം കൂടിയാണ് ട്ടോ മോളെ. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പീച്ചിനുള്ള മാറ്റർ റെഡി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കട്ടെ. This year, we are celebrating Gandhiji's 151st birthday. Let's celebrate Gandhi Jayanti by following his ideologies. Childhood pictures of Mahatma Gandhi. Gandhiji was born on 1869 October 2nd at Porbandar. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. Karamchand Gandhi and Putlibai Gandhi were his parents. He had 4 siblings. Education. He took degree in the year 1887. He went to England for studying law in the year 1888. He finished studying law in 1891. Gandhiji in South Africa. He reached Africa in 1893. He raised a family there. His wife's name was Kasturba Gandhi. He had 4 children. They are Harilal, Manilal, Ramdas and Devdas. He protested for civil rights in Africa. Gandhiji and his wife Kasturba. Gandhiji's entry to Indian politics. On 1915, January 9, at the age of 45, he came back to India. He started friendship with Rabindranath Tagore. Tagore titled him Mahatma. He set an organization of peasants, farmers and urban laborers to protest against excessive land tax and discrimination. Here it is an image of Rabindranath Tagore and Gandhiji. In 1921, he became the leader of Indian National Congress. Gandhi led nationwide campaigns for easing poverty, expanding women's rights, building religious and ethnic amity, ending untouchability. Gandhi adopted the Indian loincloth or short dhoti and in winter a shawl, both woven with yarn. Hand spin on a traditional Indian spinning wheel or charkha as a mark of identification with India's rural poor. Here, a picture of charkha is given. Gandhi lived modestly in a self-sufficient residential community, ate simple vegetarian food and undertook long fasts as a means of self-purification and political protest. He brought anti-colonial nationalism to the common Indians. Gandhi led them in challenging the British-imposed salt tax with 400-km Dandi Salt March in 1930. It was an act of civil disobedience. He was imprisoned for many years upon many occasions in both South Africa and India. Pictures of the Salt March are given. Britain granted independence, but the British Indian Empire was partitioned into 2 dominions, a Hindu majority India and Muslim majority Pakistan. Eschewing the official celebration of independence, in Delhi, Gandhi visited affected areas attempting to provide solace.
He undertook several facts unto death to stop religious violence. Nathuram Godse, a Hindu nationalist, assassinated Gandhi on 30th January 1948 by firing 3 bullets into Gandhi's chest. Gandhi's birthday, 2nd October, is commemorated in India as Gandhi Jayanti, a national holiday, and worldwide as the International Day of Nonviolence. Gandhiji is considered as the father of nation. He was commonly called Babuji, other than he was also called as M.K. Gandhi. His monuments are Rajghat, Gandhi Smriti. His notable work is The Story of My Experiments with Truth. Here are the images of Gandhi Smriti and Rajghat. A picture of Gandhiji's work, The Story of My Experiments with Truth, is also given. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Mahatma Gandhi. Thank you for watching this presentation. Presentation by Sonika Jutidalex of class 10B. നമ്മൾക്കുണ്ടേ ചെങ്ങാതികളെ നല്ലൊരു മുത്തച്ഛൻ, നിലാവ് തോൽക്കും മധുരപ്പുഞ്ചിരി തൂകിയ മുത്തച്ഛൻ, വിനയത്തിന്റെ കിരീടം ചൂടിയ വലിയൊരു മുത്തച്ഛൻ, നേരും നിറയും കൈമുതലാക്കിയ പാവം മുത്തച്ഛൻ, വടിയും കുത്തി പല നാടുകളും താണ്ടിയ മുത്തച്ഛൻ, നിറതോക്കുകളുടെ മുന്നിൽ കൂടി നടന്നൊരു മുത്തച്ഛൻ, വെള്ളക്കാരെ തുരത്തി വിട്ടൊരു കേമൻ മുത്തച്ഛൻ, സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നേരിത്തന്നു ധീരൻ മുത്തച്ഛൻ, നമ്മൾക്കുണ്ടേ ചിങ്ങാതികളെ നല്ലൊരു മുത്തച്ഛൻ, നമ്മുടെ നാടിൻ പുണ്യപിതാവാം ബാപ്പുജി മുത്തച്ഛൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുണ്യപിതാവാം ഗാന്ധിജി മുത്തച്ഛൻ. മാനസാസന വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിജി, നമ്മുടെയെല്ലാം ബാപ്പുജിയുടെ ജന്മദിനമാണ്. ഈ സുദിനം നാം വർഷവും ഗാന്ധി ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചും ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടുമാണ് നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെ പരിചയം. എന്നാൽ ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാം. കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും പുത്ലിബായിയുടെയും മകനായി 1869 ഒക്ടോബർ 2 ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. തന്റെ 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ കസ്തൂർബ എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് ഉടനീളമുള്ള നിസ്സഹായ ജനതയ്ക്ക് ശക്തമായ വിമോചന പോരാട്ടത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് തെളിയിച്ച യുഗപുരുഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഗാന്ധിജി ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്നും വഴികാട്ടിയാകുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിസം. അതാണ് അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രസക്തി. എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. സത്യാഗ്രഹം എന്ന ഉഗ്രശേഷിക്ക് മുൻപിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം പോലും അസാധുവായി തീർന്നു. അക്ഷരമറിയുന്നവർ അക്ഷരമറിയാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ ശാപമായ മദ്യപാനം കർശനമായി നിരോധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും തലമുറ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വവിഖ്യാതനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഗാന്ധിജി എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല, അതൊരു ആശയത്തിന്റെ പേരാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ അനശ്വരമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ 151ാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാജ്യത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. തനിയേ നടന്നു നീ പോവുക, തളർന്നാലുമരുതേ പരാശ്രയവുമിളവും, അനുഗാമിയില്ലാത്ത പതിക നിന്ദീപമേ അവനിൽ സ്നേഹമാം ദൈവം, അവനു പേരെല്ലാം രാമൻ നീശോ സത്യം, അവനാണ് ചഞ്ചലൻ ധീരൻ, ധീരമാം സ്നേഹമേ ശാന്തി, ശാന്തി ഗീതമാണിന്നുമേ ഗാന്ധി,
ശാന്തി ഗീതമാണിന്നുമേ ഗാന്ധി. ആരാണ് ഗാന്ധി, ആരാണ് ഗാന്ധി? നിഴൽ ചുള്ളിയൂന്നി ചരിത്രത്തിലെങ്ങോ നടന്നവൻ, താൻ തീർത്തവറ ചട്ടിയിൽ വീണു താനേ പുകഞ്ഞവൻ, വെറുതെ കിനാവിന്റെ കഥകൾ പുലമ്പിയോ? കനവായിരുന്നുവോ ഗാന്ധി, കഥയായിരുന്നുവോ ഗാന്ധി? കനവായിരുന്നുവോ ഗാന്ധി, കഥയായിരുന്നുവോ ഗാന്ധി? നാൾ വഴിയിൽ ഇവനിന്ന് നാമമില്ല, നാട്ടുനടവഴിയിൽ ഈ ഉരുവ ഓർമ്മയില്ല. നാൾ വഴിയിൽ ഇവനിന്ന് നാമമില്ല, നാട്ടുനടവഴിയിൽ ഈ ഉരുവ ഓർമ്മയില്ല. എന്നാലും എന്നിലെ വിളിക്കിടയിലുള്ളിൽ കണ്ണീരിലൂറുന്നു ഗാന്ധി. എന്നാലും എന്നിലെ വിളിക്കിടയിലുള്ളിൽ കണ്ണീരിലൂറുന്നു ഗാന്ധി. തനിയേ നടന്നു നീ പോവുക, തളർന്നാലുമരുതേ പരാശ്രയവുമിളവും. അനുഗാമിയില്ലാത്ത പതിക, തുടർന്നാലുമിടരാതെ നിന്ദീരഗാനം. തുടർന്നാലുമിടരാതെ നിന്ദീരഗാനം.